سچے پاکستانیوں کو میرے طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، آج سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ایک عظیم الشان سیریز جس کا نام ہے تحریک پاکستان اور اس کا پس منظر۔ دوستو، اس سیریز میں ہم جانیں گے شروع سے کیسے آیا اسلام بر صغیر پاک و ہند میں اور کیسے اس نے بنایا رستہ، کیسے اللہ تعالیٰ نے اذا جاء نصر اللہ والفتح کا وعدہ نبھایا اور آج ہم اپنے آزاد ملک پاکستان میں آزادی سے سانس لے رہے ہیں۔ دوستو، اس کا پہلا جو موضوع ہے وہ ہے بر صغیر میں مسلم قومیت کا اجرا، یعنی کہ بر صغیر میں اسلام آیا کیسے۔ سنیے، جنوبی ایشیا کے بر صغیر میں مسلمان قوم کی ابتدا تقریباً اس سال ہو گئی تھی جس سال مکہ میں انسانیت کے سب سے بڑے علمبردار پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر جا کر اہل مکہ کو خدا کا پیغام سنایا تھا۔ بر صغیر میں ساحل مالابار پر عربوں کی آبادیاں پہلے ہی سے موجود تھیں۔ جب انہیں صفا کے واقعے کی اطلاع ملی تو انہوں نے لبیک کہا اور عرب سے آنے والے دوسرے تاجروں سے حالات دریافت کر کے اسلامی اخلاق اور اصلاحی معاشرے کی بنیاد ڈالی۔ ان لوگوں کے پہلے ہی وہاں پر قدر و منزلت تھی۔ نئی تعلیم اور نئی روشنی نے ان کی عزت کو چار چاند لگا دیے۔ ان لوگوں کو موپلا یعنی دلہا بائی کا نام دیا گیا۔ ہندوؤں کے معزز گھرانے اپنی لڑکیاں ان سے بیاہ کے فخر محسوس کرتے تھے۔ یہ لوگ یہاں کے بادشاہوں کو سامری یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مناسبت سے کہتے تھے۔ ان میں سے ایک سامری جس کا نام پیرومل تھا مسلمانوں سے اتنا متاثر تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا اور اس کا اسلامی نام عبد الرحمن رکھا گیا۔ بعد میں وہ حج کے لیے جاتے ہوئے مکہ میں انتقال کر گیا۔ جاتے ہوئے وہ اپنے پیچھے ملکی انتظام کے لیے اپنے خاندان سے ایک فرد کو مقرر کر گیا تھا۔ جب عبد الرحمن واپس نہ آیا تو اس کے بعد یہ روایت بن گئی کہ جو بھی ساحل مالابار کے تخت پر بیٹھتا وہ برسر عام اعلان کرتا کہ جب تک کہ چچا عبد الرحمن مکہ سے حج کر کے واپس آ نہیں جاتا اس وقت تک وہ تخت پر بیٹھے گا۔ اس طرح وہ حکمران اسلامی طرز اختیار کرتے موپلوں نے اس علاقے میں اپنے اخلاق اور اعتقادات کی بنیاد پر ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھتی تھی جو جنوبی ایشیا کی سرزمین پر ایک نیا اور انوکھا معاشرہ تھا۔ اس طرح جنوبی ایشیا میں ساحل مالابار وہ مقام ہے جہاں پہلی مرتبہ بر صغیر کے مسلمانوں کی تہذیب نے جنم لیا اور پرورش پائی۔ ساحل مالابار میں پہنچنے والی تہذیب کا دوسرا دور 712 عیسوی میں محمد بن قاسم کے ہاتھوں میں دیول کی فتح کرنے سے شروع ہوتا ہے۔ محمد بن قاسم نے یہاں پر غیر اسلامی باتوں خاص کا ذات پات کے نظام کو ختم کر دیا اور اسلامی اصول نافذ کیے جن میں مساوات اور بھائی چارے کا سبق تھا۔ محمد بن قاسم نے یہاں کے باشندوں کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا جس کی وجہ سے وہاں کے باشندے جو پہلے ہی ساحل مالابار کی تہذیب سے متاثر تھے اور زیادہ متاثر ہو گئے اور بہت سو نے اسلام قبول کر لیا۔ محمد بن قاسم کے جانے کے بعد اس علاقے میں کئی صدیوں تک خاموشی طاری رہی اور ساحل مالابار اور محمد بن قاسم کی تعلیمات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تحریک آہستہ آہستہ پروان چڑھتی رہی۔ دوستو، اس تحریک کا دوسرا باب ہے محمود غزنوی کی آمد۔ تقریباً 3 صدیوں کے بعد جنوبی ایشیا میں ایک دفعہ پھر ہلچل مچ گئی جب محمود غزنوی نے بر صغیر پر حملہ کر دیا۔ محمود غزنوی نے یہاں پر 17 حملے کیے اور آخری حملے میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے سومنات کا مندر توڑا۔ محمود غزنوی نے یہاں پر کسی حکومت کی طاقت پھر نہ ڈالی اور جب جنوبی ایشیا کی شمال مغربی ریاستوں کی طاقت بالکل ختم ہو گئی اور محمود غزنوی کو اس طرف سے کوئی خطرہ نہ رہا تو پھر اس نے اس کے بعد کبھی بھی ادھر کا رخ نہ کیا۔ محمود غزنوی کے پیدر پہ حملوں سے جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی اس تہذیب کو نقصان پہنچا جو سندھ کے ساحل مالابار اور ملتان کے علاقوں میں پرورش پا رہی تھی۔ البتہ اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ اب اس تہذیب کا تعارف بر صغیر کے مرکزی حصوں تک ہو گیا۔ گویا اب اس تہذیب میں عربی رنگ کی بجائے ایران، خراسان اور ترکستان کے عناصر شامل ہو گئے تھے، مگر بنیادی طور پر وہی تہذیب تھی جو جنوبی ایشیا کی تہذیب سے بالکل مختلف تھی۔
दोस्तों तीसरा बाब है दहली और तबलीग इस्लाम। पूरी एक सदी के बाद इस तहजीब का चौथा दौर शुरू हुआ। ये दौर मोहम्मद गौरी का था। सुल्तान मोहम्मद गौरी ने राय पथौरा को शिकस्त दी और अपनी फौजी फतह को सियासी फतह में तब्दील करना चाहा। राय पथौरा को शिकस्त देने के बाद वो जनूबी एशिया में सियासी खला पैदा करने के बजाय वहाँ मुसलमानों की हुकूमत की बुनियाद रखना चाहता था। लेकिन ये एजाज़ कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला, जिसने दिल्ली में पहली मुसलमान हुकूमत का क़याम अमल में लाया। इसके बाद गौरी के सालारों का एक ग्रुप जो यहाँ मुस्तकिल तौर पर रह गया था, एक के बाद दीगरे दिल्ली का हुक्मरान बना। ऐबक अल्तमश बलबन जो कि एक दूसरे के सलाहकार और मुशीर थे, न सिर्फ सल्तनत दिल्ली की बुनियाद रखी बल्कि सल्तनत को मजबूत करने के साथ साथ इसकी सरहदों को खलीज बंगाल तक फैला दिया। इसके अलावा उन्होंने मुसलमानों की तहजीबी और तमदनी बरतरी का लोहा जनूबी एशिया के तुल अर्ज़ में मनवाया। उनके दौर में ये इलाका खुशहाली की तरफ चल पड़ा जो उसे अशोक के बाद कभी मैसर नहीं आई थी। इसी दौर में मगरबी एशिया में एक फौजी तूफान बर्पा हुआ। शुमाली इलाकों से तातारियों ने इंसानियत का कत्लेआम शुरू कर दिया था। इस तरह हर तरफ अफ्तार तफरी का आलम पैदा हो गया। मगरबी एशिया के लोगों के लिए दिल्ली के सिवा और कोई जाए पनाह न रही और ये लोग सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में यहाँ पहुँचना शुरू हो गए। इन मुहाजिरीन में ताजिर भी थे, शायर भी, फ़लसफ़ी भी, आला मुंतज़िम भी और आलिम भी। मुहाजिरीन के सिलसिले में वो लोग भी जनूबी एशिया पहुँचे जो इस्लाम के लंबरदार थे, जो मुसलमानों के माशरे में दीनी ख़ुसूसियात पैदा करना चाहते थे, जो कुरून औला यानी पहले ज़माने के मुसलमानों में मौजूद थी। ये सूफिया कराम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर में हज़रत कुतुबुद्दीन मुख्तार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह दिल्ली में मौजूद थे। उनके अलावा हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत अबू अली कलंदर, हज़रत शहबाज कलंदर, इस तरह सैकड़ों सूफिया उनके मुरीद और उनके साथ जनूबी एशिया के बरसगीर के कोने कोने में फैल गए। इस तरह तसव्वुफ़ के चारों सिलसिलों के लोग जहाँ आए, इनमें कादरिया, चिश्तिया और नक्शबंदिया तो तसव्वुफ़ के वो तरीक़ थे जिनका मकसद इंसान में इंसानियत को उभारना था, और इनकी इस कोशिश में हिंदू और मुसलमान दोनों बराबर थे। मजहब की तब्दीली उनकी मंजिल न थी बल्कि उनके ताल्लुकात हिंदुओं से भी वैसे ही थे जैसे मुसलमानों से थे। तसव्वुफ़ के इन तीनों सिलसिलों के अलावा एक चौथा सिलसिला सुहरवर्दिया था। इस तरीक़ ने तब्दीली मज़हब पर जोर दिया। चूँकि हिंदुओं में ज़ात पात का दौर दौरा था, अगर एक फ़र्द मुसलमान होता तो उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था। चुनांचे इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस सिलसिले ने अपनी तबलीग में इस बात पर जोर दिया कि पूरे का पूरा कबीला मुसलमान हो जाए ताकि सब लोग अपनी ख़ानदानी विरासत और रिवायात बरकरार रख सकें। जनूबी एशिया में इस तरीक़े का तारुफ़ हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने करवाया और वही इसके बानी थे। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने पंजाब और सिंध के तकरीबन तमाम इलाकों में तबलीग फरमाई और हज़ारों कबाइल को इस्लाम के दायरे में शामिल किया। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिन इलाकों में सुहरवर्दिया तरीक़ ने तबलीग की, आज कल का पाकिस्तान उन्हीं सरहदों पर कायम है। यह भी हकीकत है कि सलातीन दिल्ली और मुग़ल बादशाहों की सल्तनत का जहाँ जहाँ मरकज़ रहा वहाँ हिंदू आबादियाँ कम ना हुई और तबलीग इस्लाम वहाँ जड़ न पकड़ सकी। दिल्ली, आगरा, दौलताबाद, मुर्शिदाबाद, जनूबी हिंद और दुआबा ऐसे इलाके थे जहाँ सलातीन और बादशाहाने वक्त का तसल्लुत रहा और उन्हें सूफिया और फ़करा के असर और रसूख से ख़तरा महसूस करते हुए उन्हें तंग किया। इनमें अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद तुगलक और अकबर वो बादशाह हैं जिनको सूफिया कराम एक आँख नाम पाते थे। तो इसी ज़माने में हिंदू मुस्लिम सूफिया के ख़यालात के इश्तराक से एक नई मजहबी तारीख ने जन्म लिया जिसे उर्फ़ आम में भक्ति के नाम से याद किया जाता है। एक तरफ तो मुसलमानों और हिंदुओं में सियासी और माशी महाजों पर जंग जारी थी, तो दूसरी तरफ हिंदू मुफक्किरीन पूरी कोशिश करते रहे कि वो किसी न किसी महाज पर ज़रूर मुसलमानों को शिकस्त देकर रहेंगे। चुनांचे मुसलमान खतरे का मुकाबला करने के लिए मुस्लिम खतरे का मुकाबला करने के लिए उन्होंने एक नया हरबा भक्ति की सूरत में इख्तियार किया। दरअसल ये हिंदू जोगियों और फ़लसफ़ियों की एक सोची समझी साजिश थी। वो इसके ज़रिए इस्लाम की रूह को मसक कर देना चाहते थे ताकि मुसलमानों के ख़यालात और अफ़कार में तब्दीली पैदा करके उनकी तहजीबी और तमदनी इनफरादियत को ख़त्म कर दिया जाए और एक मुतहिदा कल्चर और मज़हब कायम करके मुसलमानों को भी हिंदू तहजीब में ज़म कर दिया जाए। इस तहरीक के असर से ये शाअत इस्लाम में सुस्ती और रुकावट पैदा हो गई
گئی۔ اس سلسلے میں اکبر کے دور میں ہندوؤں کی اور بھی حوصلہ افزائی ہوئی۔ ان حالات میں حضرت مجدد رفعت ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آیائے اسلام کی تحریک کا آغاز کیا اور مسلمان قوم کے قومی تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی کوششوں کا آغاز کر دیا۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان فارق اقبال کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ شاد رہیں، آباد رہیں۔ پاکستان زندہ۔